салом бинандагони азиз, таҳволоти Тоҷикистону ҷаҳон дар ахбори озодӣ тақдими шумо мешавад. имрӯз 27 сентябр шалои гулхоҷа ҳастам ҳамроҳатон. ба ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. вокунишҳо аз душанбе ба ҳушдори Толибон. бисёре аз таҳлилгарон ҳуҷуми ин гурӯҳ ба хоки Тоҷикистонро аз эҳтимол дур медонанд. шартномаҳо ҳастанд ки онҳоро нерӯҳои амниятии ОДКБ нест мекунад. аҳди тарафдорони Ангела Меркел ба поён расид. эълони натиҷаҳои пешакии интихоботи парлумонӣ дар Олмон. ва гузорише дорем дар бораи он ки чӣ гуна дар пайи авф ба озодӣ баромадани ҳазорон нафар дар Тоҷикистон имкони ёфтани корро барои ҳамаи онҳо мушкил мекунад. оиларо нигоҳ кардан нарко, модарро нигоҳ кардан нарко, падара, ҳамара, хешта ҳорора. аммо дар аввал хабари дигар. хадамоти марзбонии Қирғизистон рӯзи 26 сентябр нирӯҳояшро дар сарҳад бо Тоҷикистон ба ҳолати омода бош даровардааст. дар ҳоле ки ҷониби Тоҷикистон дар ин бора расман чизе намегӯяд, хабаргузории русии ТАСС аз қавли мақомоти Қирғизистон ҳадафро пешгирӣ аз авҷ гирифтани муноқишаҳо дар ноҳияи лайлаки вилояти Боткан номид. хабаргузории русии ТАСС тасмими охири Бишкекро ба боздошт ва раҳоии ду мактабхони қирғиз дар рӯзи 23 сентябр пайванд додааст. идораи марзбонии Тоҷикистон дар вилояти Суғд бошад иддаои боздошт шудани ду сокини 16-солаи Қирғизистонро аз тарафи шахсони ношинос дар Тоҷикистон рад мекунад. имрӯз дар ноҳияи Дарвоз бо ширкати президенти Тоҷикистон қисмати шоҳрои Кӯлоб, Хоруқ, Қолмачин пас аз босозии мавриди истифода қарор гирифт. роҳи мазкур ки аз деҳаи Йогет то маркази ноҳияи Дарвозро дар бар мегирад, бо сармояи 32 миллион доллар бунёд шудааст. сафари Эмомалии Раҳмон ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар шароите анҷом мешавад ки ба иддаои садҳо паноҳҷӯён аз Афғонистон беш аз як моҳ аст дар ноҳияи ишкошими он сӯи ому банд монданд. онҳо шикоят мекунанд ки умедвор буданд Тоҷикистон барояшон сарпаноҳ медиҳад, вале овораву сарсон шудаву инак таҳдиди навбатиро аз гурӯҳи Толибон гирифтанд. маҳмуҷон Раҳматзода гузориш медиҳад. طالبان صدها پناهجویی را که می‌خواستند از افغانستان به اشکاشیم تاجیکستان گذرند تهدید کردند که به مکان خود برگردند. در صورت برنگشتن به آنها برخورد شدید صورت می‌گیرد. اینها گریزه‌هایی هستند که منصبداران تاجیک برایشان اجازه ورود به تاجیکستان را ندادند. در تازه‌ترین نواری که به رادیو آزادی رسید دیده می‌شود که پناهجویان خیمه‌های خود را جمع می‌کنند ولی آنها نمی‌دانند کجا روند. بلاگری کانال بدخشان پلوس عبدالفتاح عزیزی که نخستین شده از جای واقعه نوار پخش کرد به رادیو آزادی گفت که در این قطعه تقریبا 400 خانواده گریز جمع آمده بودند. وضعیت واقعا رقتبار است. قسم که شما فامیل می‌بینید در زیر درخت زندگی میکنن، هیچ چیز هم ندارن. این یک فرشک است در زیر پایشان دیگه. تفلک‌ها را می‌بینید در چه وضعیت قرار است. واقعا آدم دردش میکنه. بیشتر این خانواده های پناهجویان از ولایت های پنشیر، پروان، سمنگان و منطقه های دیگری افغانستان هستند. با چنین امید آنها زیاده از 25 روز در اینجا مانده از کمبودی آب و غذا و دارواری اذیت دیده‌اند. برخی از پناهجویان میگویند شنیدند که تاجیکستان آماده است آنها را قبول کند. این زن بعد شنیدن چنین خبر با 12 عضو خانواده‌اش تا مرز تاجیکستان رسید. ما همراه ورسوال یک جای رفتیم پیش تاجیک. وقتی که رفتیم امی یک نفر قاری ازی پیش رفت بر از او که چی گفت چی فهمان دیگه اون شما نمیفهمیم. اکنون طالبان به آنها دستور دادند که منطقه های مرزی را ترک کنند. مقامات تاجیکستان و سازمان های بین المللی به این حالت واکنش نکردند. اما منصبداران تاجیک چند ماه پیش اعلام کرده بودند که برای پناهندگان احتمالی افغان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان و ختلان پناهگاه می‌سازند. گزارش маҳмуҷон раҳматзода буд. дар зимн расонаҳо аз ҳушдори раҳбарони Толибон ба Тоҷикистон ҳам хабар нашр карданд ки аз дахолати ин кишвар ба корҳои дохилии Афғонистон асабонӣ ҳастанд. ин гурӯҳ ҳатто эълон кард ки ба вилояти Тоҷикистон ки ҳам марз аст бо ин кишвар нерӯҳои хоси худро фиристоданд. Тоҷикистон то кунун ҳама гуна гуфтугӯ бо гурӯҳи Толибонро рад карда онҳоро ба ваъдахилофӣ ва поймол кардани ҳуқуқи дигар миллатҳои Афғонистон муттаҳам мекунанд. ҳарчанд
راهبریت طالبان انتقادها را نمیپذیرند. اما آیا در دوشنبه به هشدارهای اخیر طالبان چی نظر دارند؟ در گزارش ملارجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین میبینیم. ما نیروهای هم هوایی داریم، هم زمینی داریم و هشدار رهبران طالبان به تاجیکستان در دوشنبه به واکنش‌های روبرو شد. بسیاری از تحلیلگران هجوم طالبان به خاک تاجیکستان را خیلی کم می‌دانند، چون این کار می‌تواند واکنش روسیه را به میان آورد. اگر آنها اینقدر نیرو قوایی که می‌داشتند، اونها الکی تو این دوشنبه را می‌آمدند. اونها همون سرحد گذشته نمی‌توانند. این سرحد اودکبه است. در صورت حمله طالبان، گذشتن طالبان از دریای آمو به جانب تاجیکستان، شرطنامه‌ها هستند که آنها را نیروهای امنیتی اودکبه نیست میکند. با اونا جنگ اعلان میکنند. اون دیگر اونا گذشته نمیتوانند. مقامات تاجیکستان در رابطه با ارسال نیروهای طالبان به نزدیکی مرز رسما واکنش نکردند. تنها یک مقام نیروهای مرزبانی تاجیکستان در ولایت بدخشان با شرط ذکر نشدن نامش به رده آزادی خبر ارسال هزاران نیروی طالبان را واهمه خواند، ولی او گفت آنچه را که در آن سوی مرز می‌گذرد با جدیت پیگیری دارند. تاجیکستان از کمترین کشورهای منطقه است که آشکارا به حکومت طالبان مخالفت دارد. برخی تحلیلگران میگویند با اظهارات‌های پی در پی رئیس جمهور تاجیکستان چنین واکنش طالبان پیشگویی شونده بود. سیاست امام علی رحمان طرزی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برآمد کرد، دستگیری 100% او را نسبت به جبهه مقاومت ملی افغانستان نشان داد و این خیلی هم خطرناک می‌نماید. این باعث تیز و تند شدن نیوز شده می‌تواند به سر زدن جنگ شهروندی مساعدت کند و به نظر من سخن‌های رحمان سازنده نیستند، چون این مناسبت هم به واقعیت و هم به برقراری صلح در افغانستان ربطی ندارد. با این همه کارشناسان همصحبت رادیوی آزادی گفتند هشدارهای طالبان به احتمال زیاد در همان سطح اظهارات میماند و نباید منتظر حمله این گروه به تاجیکستان شد. هرچند طبق خبرها گروه انصارالله که از حساب شهروندان تاجیکستان تشکیل شده است در هیئت طالبان است. فعلا معلوم نیست که قدم‌های بعدی در روابط دوشنبه و طالبان چه خواهد بود، ولی آنچه روشن است تاجیکستان در موقع حاضرش در منطقه تنها مانده است، چون کشورهای همسایه سر کرده از ازبکستان تا قزاقستان و چین و هم روسیه تلاش دارند با طالبان روابط برقرار کنند. ملارجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در آلمان انتخابات پارلمانی به پایان رسید و ممکن است به عهد حزب‌های محافظه‌کار آلمان خاتمه بدهد که در 16 سال گذشته این کشور را رهبری می‌کند. حزب سوسیال دموکرات آلمان به سختی هم باشد رقیبان محافظه‌کار خود را شکست داد و حق دارد حکومت این کشور را تأسیس بدهد. آلمان یکی از کشورهای کمک‌رسان تاجیکستان است. مومن احمدی موضوع را ادامه می‌دهد. هیجان انتخاباتی زیر همین عنوان روز دوشنبه روزنامه زرد آلمان بیلد مقاله نشر کرد. با عقیده خبرنگار آن پیروزی سوسیال دموکرات ها در انتخابات پارلمانی نه تنها به عهد 16 ساله محافظه‌کاران زیر رهبری انگلا مرکل بلکه به بحث های سیاسی دراز پایان داد. بنا به نتیجه های پیشکی حزب چپی مرکزگرای سوسیال دموکرات 26% آرا را به دست آورد که 2% بیشتر از آوازهای جنای محافظه‌کاران است. به این جنا حزب‌های مسیحی دموکراتی و مسیحی سوسیالیستی شاملند. اولاف شالز نامزد حزب سوسیال دموکرات به مقام صدر اعظم آلمان به طرفدارانش تشکر گفت. من از نتیجه های انتخابات و رأی مردم خرسندم. آنها گفتند که حزب سوسیال دموکرات باید بالا رود. او با همسرش بود و در قرارگاه حزب در حضور طرفداران خوشحالش سخنرانی کرد. اولاف شالز میتواند چهارمین صدر اعظم آلمان پس از جنگ دوم جهانی شود. رقیب محافظه‌کار او آرمین لاشت گفت ما تمام کار را میکنیم که حکومت زیر رهبری محافظه‌کاران تأسیسیم. از این سبب به آلمان ائتلاف لازم است که کشور ما را پیشرفته کند.
شاید یکی از ائتلاف‌ها سه طرفه و با حزب سبزها شود که 15% رأی مردم را به دست آورد. دموکرات‌های آزاد که 11.5% آوازها را صاحب شدند می توانند دیگر طرف ائتلاف شوند. تأسیس حکومت شاید ماه‌ها طول کشد و در این زمان انگلا مرکل در مقام صدر اعظم آلمان میماند. شروع از هفته گذشته زندانیانی افشوده در تاجیکستان با نوبت به آزادی میبرند. احتمالاً رها شدن زندانیان مسئله برگشت آنها را به زندگی معمولی یا روزمره داغ خواهد کرد. زیرا زندگی محبوسان سابق در تاجیکستان با مشکلات پیچیده همراه است. برخی از آنها به مشکل‌ها پیروز میشوند و زندگی معمولی را آغاز میکنند. برخی دیگر در گرداب مشکلات خانوادگی درمانده قانون را ویران نموده دوباره پشت پنجره قرار میگیرند. موضوع در گزارشی همکاران ما. تاجدین بارونوف زندانی پیشین است. میگوید محبس او را اصلاح کرد. این ساکنی 37 ساله ناحیه یاوان با جرمینش اجلابی 4 سال عمرش را در زندان گذرانید. سال 2019 ضمن قانون عفو آزاد شد و دیگر به محبس برگشتنی نیست. پاتنت هم چی دارو مکن. یگان چی دیگه کم بودی نیست. شکر خدا مایده یادون میگن یا دانون یفتی رو تیجون مهنت دی نموجی تیای اتاق بود درود یگان چی نمیشه. تاجدین در گوشه از بازار مرکزی ناحیه یاوان دکانی خورده دارد که پیراشکی و آب و شربت میفروشد. اویلا رو نگاه کردن نکن، مادر رو نگاه کردن نکن، پدر هم را خشت بورو را ایقفای زندگی شدن نکن دیگه او کارو نمیشه. از مقامات ناحیه یاوان گفتند که امسال نزدیک به 100 نفر ساکنان ناحیه عفو میشوند، ولی معلوم نیست که چند نفری آنها با داشتن داغ سودی میتواند به زندگی آرام برگردند. امتیاز برای شهروندانی که از ادای جزای جنایی آزاد گردیدند با آنها در نوبت اول تعیینات کمک پولی به اندازه 400 سومانی مقرر گردید. سازمان‌های جمعیتی میگویند که محبوسان سابق که به آزادی میبرایند در پیدا کردن جای کار مشکل داشته‌اند. مقامات به آنها اول مقامی بیکاری میدهد، سپس مجبور میکنند که جای کار یابند. در تاجیکستان کار یافتن آسان نیست. با اداره حقوق انسان و رعایت قانونی در شهر دوشنبه سال 2020 661 محبوس سابق مراجعت کرده است که اکثریت آنها در پیدا کردن جای کار مشکل داشته‌اند. به همین سازمان در ختلان سال 2021 59 نفر محبوسان سابق مراجعت کردند. قرار است اکنون زیاده از 10,000 زندانی آزاد شود که امکان یافتن کار را برای همه آنها تنگ‌تر می‌کند. رئیس اگنتیمی شغل در ولایت ختلان و از زیر ساختارهای خود در شهر نایا در 25 شهر نایا علاقه آمادگی خود را گرفته است برای بهره به همچون به قیدگیری شخصان محکوم شده یا به مساعدت نمودن به جای کار تامین کردن یا به کسب موضوع فرا گرفتن کدام شخصایی که مثال معلومات ندارن خواهشی کسب موضوع را دارن برای مساعدت نمودن به جای کار تامین کردن یا به کسب موضوع فرا گرفتن. پارلمان قانون عفو را روز 6 سپتامبر قبول کرد و بر اساس آن قرار است 16,000 نفر عفو شوند. عفو امساله زندانی‌ها به 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان بخشیده شده است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ولایت ختلان. دادگاه تورسунзода хуштомани як кароси ҷавонмаргро бо гуноҳи ба худкушӣ расонидани келинаш ба 5 соли зиндон маҳкум кардааст. дар ин додгоҳ имрӯз ба радиои Озодӣ гуфтанд ки Зархол Мустанова барои он ба зиндон маҳкум шуд ки пайваста келинаш Хуршеда Холмуродоваи 25 соларо азобу уқубати равонӣ медод ва ӯ ба ин озору бадрафторӣ тоб наоварда худро куштааст. ҳукм рӯзи 20 сентябр содир шудааст ва хешовандони Зархол Мустанова гуфтанд ки ҳукм ноодилона асту онҳо ба додгоҳи болоӣ шикоят мебаранд. бинандагони азиз, инҷо вақти барномаи ахбори озодӣ ба поён расид. ташаккур аз шумо ки то ин лаҳзаҳо бо мо будед. хабарҳои бештарро чун ҳамеша дар вебсайти радиои Озодӣ бихонед. фаромӯш накунед ки фардо шуморо бо хабарҳои нав мунтазирем. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.